Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan membaca surat 20 ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال فبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم تجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memang ada yang beda nih Iyasya di surat 17 ayat 59. Kalau Iyasya itu panjangnya 6 harokat atau 4 sampai 5 harokat, umat wajib muttasil. Kalau Iyasya itu hamzahnya mati, itu di ayat 54 ya, surat 17 tadi yang dibaca oleh Ibu Mairina, bukan tidak panjang, jadi hamzahnya mati. Isya 17 ayat 54 kan Ayyasya namanya, bukannya itu tidak panjang ya, di ayat 54 ya. Iyasya ya Pak? Itu jadi tidak panjang. Justru malah dimatikan itu hamzahnya. Nah, itu dimatikan hamzah di ayat 54 itu catatan itu. Surat ya, itu hamzahnya mati ya. Jadi surat 17 ayat 54 itu tanya Iyasya, bukan Iyasya, bukan misalnya tidak panjang ya. Idghamnya idgham bigunna Iyasya ya. Oke, itu satu ya. Kemudian lagi ada ayat yang berkaitan dengan ayat yang di surat 17 surat 18 itu ada ada saktah ya. Pertama ya,
Nah, pertama itu ada faktah. Ya, tadi kalau nggak salah bacaannya sudah betul tadi. Ibu siapa ya saya? Nah, ibu siapa tadi lupa saya. Ah ya, itu bacaannya sudah bagus. Ya. Jadi kita di situ berhenti sebentar tapi tidak bernafas ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Berhenti sebentar, tidak bernafas ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Karena ini akhir ayat. Iya, jadi itu kan nggak kelihatan ya. Jadi di situ berhenti tapi jangan bernafas. Karena itu ada sakta. Karena mengandung arti yang harus dilanjutkan. Nah, karena itu artinya bengkok. Nah, di wajah itu artinya bengkok. Maka harus dilanjutkan dengan qayyima, lurus. Nah, kalau sampai bengkok. Jadi sehingga qayyima itu lurus. Jadi mengandung arti yang kurang pas kalau berhenti di wajah, sehingga para ulama jelaskan itu adalah ada sakta. Ya sebenarnya dia bukan dari para ulama. Nabi mencontohkan begitu. Karena bacaan-bacaan itu semuanya dari Rasulullah ya. Jadi berhenti sebentar tapi tidak bernafas, ditahan ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Sampai qayyima juga boleh asal lewat iwaja, asal lewat. Pokoknya karena nafas kita habis sampai qayyima saja nggak masalah. Qayyima, nanti qayyima, nah mulainya dari situ. Asal jangan berhenti di iwaja karena artinya bengkok. Lalu qayyima itu lurus. Oke, itu terus bacaan-bacaan yang lain yang itu saya ingin lagi-lagi ingin memberikan titian bacaan karena masih menurut saya dari bacaan beberapa ibu-ibu yang masih perlu untuk contoh membaca tasdid, membaca ikhfa ya. Jadi walaupun itu cepat bacaan kita, ikhfa idgham jangan ditinggalkan. Kita cepat bacanya tapi ikhfa idgham itu jangan ditinggalkan walaupun sedikit ada. Jadi kalau lanjut saja nggak ada ikhfanya sama sekali, ya kurang tepat ya. Itu maka perlu ada contoh-contoh. Umpamanya contoh yang ini yang surat Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala, ya salah. Tidak ada sama sekali ikhfanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala, walaupun cepat itu ikhfanya ada. Jangan sampai alhamdulillahilladzi anzala ala, itu kurang. Tetap ikhfanya harus ada. Jadi itu walaupun cepat tetap harus bedakan dengan yang satu ketukan. Itu perlu contoh. Kalau tidak dicontohkan kita agak susah ini mencontohnya. Jadi ini memang perlu praktek ya. Perlu kita praktek terus. Seperti indunillah atau mingdu harus ada walaupun sedikit, walaupun bacaan kita. Saya melihat yang paling banyak di situ.
Yang paling banyak adalah ikhfa, idgham, iqlab. Bedanya itu hampir satu ketukan semuanya. Padahal harus ada walaupun sedikit. Itu yang paling banyak yang perlu mendapatkan apa namanya. Oke, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Lalu berikutnya dari kontennya surat 19, surat 19 itu ada di ayat 59, surat 19 ayat 59, surat 15 ayat 59, Maryam. Apa itu, Bu? Surat 19 ayat 59 itu fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Terjemahannya boleh dibaca, Ibu? Dan iya ya, silakan. Nah, ini penting. Ini sangat penting sekali. Itu terjadi juga di generasi para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu di Mekah. Nabi Ibrahim di Mekah. Lalu yang di Mekah itu anaknya Nabi Ismail. Masih dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail tidak ada, di Mekah itu nggak ada nabi. Nah, orang bahkan bukan sekedar meninggalkan sholat, tapi bahkan di situ berdiri patung-patung. Jadi terlalu jauh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, dari Nabi Ismail masih ada tuh pelajaran dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, dari Nabi Ismail ke generasi berikutnya pelan-pelan itu ajaran tauhid di Mekah itu hilang. Nah, itu hilang. Sehingga di Ka'bah itu pernah diisi oleh 360 patung di sekitarnya. Oh, jadi ibu-ibu jangan dikira di sekeliling Ka'bah di zaman Rasulullah itu membersihkan patung di sekitar Ka'bah itu sebanyak 360. Ajaran Nabi Ismail itu hilang karena Nabi adanya di Palestina, di Mesir, di Musa. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu adanya kan di Mesir, di Palestina. Nah, di Mekah nggak ada Nabi setelah Nabi Ismail. Nah, itu ajaran-ajarannya itu melenceng, jauh melenceng. Katanya itu di generasi Nabi pun, ya, di generasi Nabi pun ajaran itu bisa hilang. Apalagi di generasi yang bukan Nabi. Kalau tidak kita ajarkan itu bisa hilang. Jadi katanya kakeknya neneknya rajin sholat gitu kan, rajin sholat kakek. Terus masuk ke anaknya, tapi begitu cucunya sudah nggak sholat lagi karena dipengaruhi oleh pergaulan yang begitu, Bu. Nah, ini di ayat ini, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kenapa Ibu mau menemui kesesatan? Karena membangun hubungan dengan Tuhannya sudah putus. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan itu putus, itu pasti akan
sesat, akan jauh dia. Itu nah, lalu ayat 60, illa man taba, kecuali yang bertobat, lalu beriman, lalu beramal soleh. Tetap Allah itu selalu walaupun dia sesat, kalau dia bertobat, tetap Allah itu akan menerima tobatnya. Ya, yang meninggalkan sekian, tapi kemudian dia membangun lagi. Jadi kebiasaan wirid orang tuanya, kebiasaan apa itu bisa hilang di generasi. Itu bukan hanya di generasi orang biasa, di generasi Nabi sekalipun itu bisa. Ya. Makanya di generasi orang tuanya dulu suka mengadakan pengajian ini sebulan sekali atau seminggu sebulan 2 kali. Begitu ke generasi berikutnya udah hilang. Itu bisa terjadi. Ya nggak tahu saya juga, Bu. Jadi itu berarti kita kurang mengajarkan, berarti kan. Berarti kita kurang hati-hati di sini. Dan itu generasi itu bagaimanapun katanya. Salat itu di surat 29 ayat 45, surat 29 45 ya, surat 29 45. Surat 29 45 itu adalah, boleh dibaca terjemahannya. Boleh Bu Yati, boleh. Okay. Ya, jadi katanya Bu, pertahanannya, bentengnya kalau orang tidak sholat itu nggak ada. Itu ayat itu. Itu dari penjelasan salah satu tafsir saya baca itu. Kalau kita tidak sholat, pertahanannya sudah nggak ada. Ya, kan coba baca lagi surat 20, surat Toha ayat 14. Surat 20, surat Toha ayat 14. Boleh masih Ibu Yati Murcahyo yang 14 ya. Nah, jadi sholat itu adalah salah satu untuk menyambung hubungan baik dengan Tuhannya. Innani, sesungguhnya saya, anallah, saya ini Allah. Ini ketika diturunkan kepada Nabi Musa. Ketika Allah ngomong sama Nabi Musa di lembah Tua. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Jadi Allah kalau ngomong tentang dirinya pasti pakai ana. Tapi kalau dia mau bicara soal pekerjaannya pasti kami. Seperti menurunkan Quran, nahnu nazzalna, kami menurunkan, karena melibatkan malaikat, melibatkan Nabi Muhammad. Tapi kalau dia membicarakan dirinya pasti saya. Fa'budni, sembahlah saya. Gimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk ingat pada saya. Di salat itu membangun hubungan baik dengan Tuhan. Salat itu. Lalu salat itu akan menjadi benteng ya, menjadi benteng seseorang. Karena dia membangun hubungan baik dengan Tuhannya, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, katanya iman itu naik dan turun.
Jadi harus dibina, iman kita itu harus dibina. Kita baca surat 19 ayat 76 ya. Surat 19 ayat 76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Allah akan menambahkan petunjuk kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk itu harus bertambah, bukan kepada orang yang tidak mendapatkan petunjuk, bukan. Allah akan memberikan tambahan kepada mendapatkan tambahan petunjuk kepada orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Ada lagi di surat yang lain Allah memberikan petunjuk pada orang yang belum, tapi ini orang Allah menambahkan petunjuk kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk. Amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya dan kesudahannya di sisi. Jadi katanya Bapak dan Ibu, jadi kalau kita terus nambah lagi ayat, nambah lagi informasi, itu artinya kita sedang bertambah petunjuk pada diri. Tadinya cuma 2, sekarang 3, lalu 5, 10, terus begitu. Jadi petunjuk itu bertambah. Jadi makanya dengan kita terus dekat dengan Quran ini, artinya kita sedang menambah petunjuk. Kalau enggak, kita segitu aja. Kita segitu aja bahwa surat Yusuf itu adalah buat orang yang hamil, segitu aja. Tahunya dari dulu itu aja, nggak nambah, padahal bukan itu. Ya, pokoknya kita tahunya bahwa waqiah itu untuk supaya mudah rezeki, itu aja. Kenapa? Karena nggak ngaji. Padahal bukan begitu. Karena tahunya dari orang tua kita itu, lalu kita nggak nambah, itu aja yang kita yakini. Jadi nggak nambah-nambah tuh. Ya, sama hari malam Jumat Yasin aja. Nggak nambah-nambah pengetahuan tentang petunjuk itu. Gitu. Jadi luar biasa, makanya kata Allah, orang yang mau ya, salah satu tanda, nah ini ya, surat 39 dibaca ya. Surat 39 ayat 18. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 18, silakan dibaca Bu. 39 ayat 18. Kan ke siapa? Budia boleh baca, Budia boleh. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab. Ibu, itu ada catatan kaki, mendengarkan perkataan apa itu? Catatan kakinya ada. Mendengarkan Quran. Itu. Alladzina, orang-orang yang yastami'una, mereka mendengarkan al-qaul, ucapan. Ucapan apa? Quran, catatannya. Al-qaul di situ Quran maksudnya. Fayattabi'una, kemudian mereka mengikuti perkataan itu, ahsanah, yang lebih bagus. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang hadahumullah, yang diberi petunjuk. Itu tanda orang yang diberi petunjuk itu adalah orang yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk ada di dalam. Wa ulaika hum ulul albab. Berarti dia orang itu yang menggunakan akalnya. Yang boleh aja baca yang lain kan? Oh boleh yang lain Bu. Ya. Yang lain juga sebenarnya intisari dari Quran boleh Bu, boleh banget, iya. Tapi sebenarnya Bu, itu semuanya walaupun Ibu baca fikih, itu Quran juga. Ibu baca bukunya apa namanya, umpamanya, ya itu ya Quran juga, dari Quran juga. Tapi bahwa dari 6.236 ayat, kira-kira kita sudah berapa ayat yang kita pahami dari Quran ini?
Dari 6.000 itu adakah 500? Dan kan Quran itu 6.236 ayat. Quran itu 6.236 ayat. Adakah 500 yang sudah kita pahami dari Quran dari 6.000 ayat itu? Kalau tidak 500, adakah 300? Belum ya. Jadi paling tidak dari 6.000 itu 500 deh. Nah, 500 ayat yang kita pahami. Coba aja, kita banyak ada undang-undang tentang undang-undang satu negara, lalu ada 100 item gitu kan. Lalu berapa yang kita paham itu undang-undang itu? Katakanlah 10. Pasti ya lumayan. Tapi kan dikehendakinya kan semuanya itu kita paham tentang undang-undang negara gitu kan. Ini undang-undang hidup. Nah, kalau nggak ada perlunya itu 6.236 ayat itu, ya ngapain Allah turunkan gitu sebanyak itu. Jadi paling nggak kita 500 ayat Bu dari 6.236. Oke. Lalu katanya Bu, surat 19, kita masih di surat 19 ayat 93, 94, 95 mohon dibaca. Surat 19 ayat 93, 94, 95. Ke siapa boleh? Ke Ibu siapa? Boleh Ibu siapa boleh yang baca? Ya. Tidak ada seorang pun di langit melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih seorang hamba. Terus. Dan Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka. Terus. Dan mereka dengan hitungan yang. Satu lagi. Dan tetap orang dari mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Oke. Jadi Ibu katanya ini nanti tidak ada yang di langit yang di bumi, begitu datang nanti kepada Allah itu dia tidak akan ditanya dulu kamu sebagai presiden waktu di dunianya, nggak bakal. Tuhan saya datang kemari itu dulu saya waktu di dunia camat, nggak bakal. Tuhan saya dulu waktu di dunia itu tukang ngajar ngaji, malu. Takut bukan? Malu tuh. Jadi Tuhan ini aku datang hambamu. Hamba. Dia akan mengatakan ini hambamu datang. Dan kata Allah itu semua orang yang ada di muka bumi ini, berapa yang pernah hadir ke muka bumi itu sudah ada hitungannya dengan teliti. Jumlahnya berapa miliar nggak tahu. Sekarang umpamanya ada 7 miliar manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam nanti sampai kiamat nanti berapa miliar manusia itu sudah ada catatannya. Dan gak ada yang hilang. Lalu kata Allah akan datang nanti pada hari kiamat kepada saya itu sendiri-sendiri. Kebayang gak sih? Datang sendiri-sendiri Bu, kebayang gak Bu? Datang nih seorang hamba siapa? Junedi. Dipanggil Junedi, ya kan dipanggil Bu. Iya Bu. Enggak, ntar dulu Bu, jangan direbus dulu Bu, datang dulu. Ibu langsung ngerebus aja Ibu. Datang dulu Bu. Datang dulu Bu, jangan main rebus aja Bu. Enggak, Allah tuh tidak main rebus Bu. Ya Allah tuh tidak main rebus Bu, datang dulu. Tuhan di saya sebagai hamba-Mu. Diperiksa lah nanti Bu. Banyak kan malaikat yang meriksa nanti. Nanti di surat-surat yang akan datang, ketika kita datang kepada Allah, Ibu akan ditemani 2 malaikat. Itu Raqib dengan Atid, dan dia membawa buku catatan kita.
Raqib Atid itu banyak Bu, bukan dua. Raqib Atid itu pimpinannya Bu, grupnya dia. Setiap orang nanti diapit itu kayak pengantin baru gitu, mau mau ketemu calon mertua tuh kan diapit tuh sama mau panggil. iya. Itu nanti begitu Bu, lalu katanya ini catatanmu setiap hari aku catat, nanti di surat yang lain Bu, nanti kita ketemu itu. Jadi Bu, catatan harian kita itu ada Bu. Makanya bagaimana caranya sebelum mati kita harus ingat segala dosa supaya catatan-catatan itu sudah ditip Bu. Catatan buruk, makanya di surat 3 surat Ali Imran ayat 193 itu kita minta di tip itu Bu. Minta di tip dia nggak dihapus Bu, di tip iya bukan dihapus Bu, kalau dihapus kan hilang, ini ada tapi cuma kalau ditongolin ada lagi Bu. ada jadi kita ada Bu, jadi ya putih itu kan pasti ada Bu, jadi ada. Nah kalau ilmu komputer sehingga katanya Bu nanti kita masuk surga itu nanti ya karena ada orang banyak dosanya Bu, banyak dosanya tapi disuruh masuk surga, kira-kira malu nggak Bu? Malu ya. Waduh Tuhan, sebenarnya saya harus masuk neraka nih tapi masuk surga. Nggak apa-apa lah di pinggir-pinggir aja lah, nggak apa-apa, nggak usah masuk. Kata Tuhan masuklah, masuk ayo. Ya kalau diampuni. Ya kan diampuni Bu. Bawa ya. Itulah Robban, coba dibaca terjemahan silakan. Bu Dede silakan. Ayat berapa ya? Surat berapa? Ini ada di layar Bu. Ada 193 ya. Oh ya Tuhan kami, Allah tuh ini nggak tutup ada bisa naik ke atas sedikit. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada beriman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang beriman. Oke. Jadi Ibu hanya di dunia ya Pak ya, bisa ya kalau boleh ke sana. Ini berat-berat. Oh iya, ya di sini Bu, semuanya di sini Bu. Semuanya di dunia kita lakukan di dunia. Ini yang disebut adalah doa husnul khotimah. Supaya kita husnul khotimah. Jadi penutup yang baik, jadi akhir yang baik. Itu husnul khotimah. Misalnya itu pakai ha sin nun, ha sin husnul. Ya husnul, ha sin nun, husnul khotimah, khatam ada khatam, jadi akhir yang baik. Terus sebaliknya suul ya suul, sawa'a, suul ya. Husnul bagus. Su'ul itu yang su'u itu yang jelek. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Jadi Ibu, kita akan datang kepada Allah nanti sendiri-sendiri. Iya, Bu. Hapuskan di neraka.
dihapuskan dosa. Yang dihapuskan di neraka, dihapuskan dosa, pasti nggak ada di neraka, Bu. Ya, minta dihapuskan dosa lah. Pasti nggak ada di neraka. Automatically itu di nerakanya nggak ada. Masa sudah dihapuskan dosa lalu masih ada di neraka? Itu logikanya nggak lurus. Minta dihapuskan dosa, pasti nggak ada di nerakanya. Ini yang kita sedang baca. Minta dihapuskan segala dosa. Ya pasti di neraka nggak ada. Masa ada nggak punya dosa lalu ada di neraka? Ya yang ada di neraka tuh yang dosanya belum dihapus. Doa itu iya Bu, iya di dunia lah Bu. Iya. Ini assalamualaikum Pak Uti. Iya Bu. Ada waktu itu ya doakan yang meninggal itu kan husnul khotimah. Apa betul gitu? Ya katanya husnul khotimah nggak tahu tuh kalau kita masih. Maksudnya begini itu Bu. Jadi kita ngomong sama orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Ya boleh aja. Tetapi secara pribadi kita harusnya memohon untuk menjadi husnul khotimah itu ketika kita masih hidup. Iya. Tapi kalau kita ngomong mendoakan orang supaya orang itu husnul khotimah ya boleh dong. Masa dia kayaknya nih nggak husnul khotimah, ya jelek banget itu doa kita. Tapi kita secara pribadi, kita secara ya, tapi kita secara itu masih bisa ya Pak. Jadi kita secara pribadi minta waktu hidup kita, minta husnul khotimah. Adapun nanti saudara-saudara kita, teman kita mendoakan pada kita supaya kita setelah kita mati lalu ada orang ngomong mudah-mudahan dia menjadi orang yang husnul khotimah, ya bagus. Dan kita mengatakan mudah-mudahan dia tidak husnul khotimah, kan Kak? Itu kan malah lebih buruk itu doa itu. Ya tetap, tapi kita secara pribadi kita mohon untuk husnul khotimah itu selalu ketika kita masih dalam keadaan. Wah, kalau sedang sakit doain supaya sehat Bu. Mana di Ayub ya Pak ya kemarin ya Pak. Iya. Kalau di saya nih anunya bahasanya beda Bu. Kalau orang sudah sakit parah begitu, Tuhan katanya segera saja katanya disimpan, segera disimpan. Nggak ngomong segera mati. Semoga segeralah katanya saudara kita ini disimpan dengan baik. Maksudnya supaya segera mati. Disimpan. Ngomongnya Bu diampihan, Bu ngomong Sunda diampihan. Katanya Tuhan semoga ini saudara saya katanya daripada katanya sakit begini lebih baik katanya diampihan saja, katanya diampihan. Orang lain Pak. Itu nggak begitulah. Kalau dia sedang sakit. Kalau orang sedang parah begitu ya Pak ya. Iya. Kita lebih baik yang terbaik lah. Iya betul, itu lebih bagus. Ya Allah, hanya yang terbaik gitu ya. Hanya Engkau lah yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Iya. Iya Pak. Daripada dia bersiksa kita cukup gitu. Ya. Ampihan katanya Bu, segala diampihan. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu. Ya agak menyebabkan kan udah kecil ya Pak. Yang 11 ya. Apa boleh dikerjakan 8 dulu
Bu? Boleh aja. Tidak nyambung kan? Maksudnya ibu sore hari ibu sholat tarawih, setelah isya ibu sholat tarawih 4 rakaat, ibu ngopi dulu, ibu makan dulu, nanti ibu lanjutkan lagi 4 rakaat, ibu ngopi lagi, ibu nanti sholat lagi 4 rakaat, boleh aja. Nanti ditutup dengan witir setelah lama ibu ada jeda. Memang sholat santai, tidak. Kita kan ngebut nih dan mulai taraweh sampai witir gitu kan kita lanjut, karena memang kalau nggak begitu insya Allah bablas juga. Itu kan terus setelah kayak gitu loh Pak. Oh, maksudnya setelah gimana Bu? Gimana? Terus dia bilang lagi gitu. Oh ya, tidak boleh ada 2 kali witir Bu. Ya mungkin saat waktu tarawih dia nggak witir, dia ya nggak apa-apa. Witir artinya ganjil ya Pak? Bukan. Witir itu artinya ganjil, bukan penutup sholat, bukan. Maksudnya witir itu ganjil, sholat ganjil. Ya witir itu namanya sholat ganjil. Dikerjakannya kapan ya? Silakan, mau setelah tarawih atau nanti sebelum subuh ya boleh aja. Oh maaf Oci, kalau nggak kebangun Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu. Orang sunnah kan gak wajib kan Bu? Yang tidak boleh tinggal tuh yang 5 waktu. Iya Bu. Jadi itu ya boleh. Nggak, ibu malam ini nggak witir ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau udah witir bisa terus menyesuaikan lagi gimana? Boleh Bu. Tapi jangan witir lagi. Ya. Ada yang bilang harus sholat dulu 1 rakaat itu supaya sunat gitu. Ya. Ya udah. Ya pokoknya ibu kalau sudah witir nggak usah witir lagi. Tapi ibu boleh sholat sunnah tambah lagi, silakan. Tambah lagi Bu. Ya jangan 1 rakaat kan, 1 rakaat kan. Ya kalau ibu sudah witir kan pasti ganjil. Ibu sholat sunnah 1 rakaat ya witir, berarti witir dong itu. Jangan ada witir lagi. Sholat sunnah 2 rakaat minimal. Terus ya bisa sholat sunnah mutlak, ibu bisa sholat sunnah hajat, ibu bisa sholat sunnah yang lain bisa. Sholat sunnah mutlak itu ya ingin dekat aja kepada Allah. Ya boleh ibu. Biasanya dilakukan sholat syukril wudhu itu kalau kita mau sholat wajib, lalu kita berwudhu. Setelah berwudhu itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yang ditanya sama Nabi. Nabi tidak melakukan itu sholat sunnah syukril wudhu itu. Sholat apa engkau ini ya Bilal? Sholat karena syukur berwudhu. Oh ya silakan. Jadi itu ada rekomendasi dari Nabi. Nabi sendiri tidak melakukannya. Tapi boleh. Ya, yang paling pasti ibu sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah karena ingin dekat kepada Allah itu. Ya Bu? Ya sholat sunnah karena Allah. Ya sholat sunnah itu macam, ya itu sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah karena Allah sudah itu. 2 rakaat ya Pak? 2 rakaat minimal. Makanya bacaan suratnya sama aja. Ya Allahu Akbar ya karena Allah aja, nggak ada niat apa-apa.
Oke. Baik. Baik ibu-ibu, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Banyak bahasan di ayat-ayat ya, ya. Apa Pak? Itu Nabi Musa mau disuruh oleh Allah di surat 20 ya, ayat 25. Surat 20 ayat 25. Itu kalau kita baca itu dari ya awalnya itu dari ayat 24-nya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Itu sebelum itu Nabi Musa disuruh datang oleh Allah kepada Firaun. Wah, gak sanggup Tuhan, saya malu kan, bagaimanapun saya pernah tinggal di situ lama, dari mulai bayi sampai remaja, makan minum tidur main segala macam, makan makanannya Firaun. Waduh, itu kan ibaratnya orang tua angkat saya, dia masa saya nasihatin dia, udah terlalu, dia harus diberikan nasihat. Lalu Allah memberikan caranya, coba kamu berdoa supaya kamu lancar, karena Nabi Musa itu termasuk salah seorang yang kurang fasih dalam ngomong. Jadi karena dia pernah makan bara api ketika dia bayi, begitu dikasih makanan itu roti dengan bara api, kasih makan ya, katanya itu Nabi Musa mau ngambil bara api, tapi oleh malaikat dibimbing tangannya supaya ngambil roti. Ya dia nggak tahu lah ya, gitu kan, namanya bayi gitu kan. Nah, jadi doa ini doa untuk minta kelapangan dalam berbagai hal, bukan hanya untuk mau pidato, bukan hanya untuk ya apa saja lah pokoknya, untuk uji, pokoknya untuk apa saja boleh aja minta diberikan ya interview segala, boleh aja Pak, boleh aja. Itu karena itu sebenarnya doa supaya kita diberikan kelapangan dada. Qala rabbi shrah li sadri. 25-26 Ibu, wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusan. Jadi minta dimudahkan segala urusan. Ya boleh. Apa saja ini walaupun doa tadinya ceritanya seperti itu, tapi kalau kita pakai untuk segala macam persoalan supaya kita diberikan kemudahan, boleh. Ya, itu Pak. Saya kira itu poinnya. Ya, poinnya itu. Ya, dari 25 sampai 27. 28. 25 sampai 28, Bu. Surat apa sih Pak? 20 surat Toha. Ya. Surat 20 dari ayat 25 sampai 28. Ya, itu boleh untuk apa namanya? Ya. Boleh aja Bu, boleh minta dimudahkan segala urusan kan, berarti kan semua urusan apa aja. Ya. Oke, saya kira mungkin itu ibu-ibu yang saya hormati. Jadi kemarin kita ada sebenarnya satu materi yang belum berlanjut ketika semua manusia sebenarnya kan sedang menuju Tuhan, perjalanan menuju Allah.
Itu kalau nanti seperti apa perjalanan menuju Allah itu harusnya nanti setelah ayat-ayat ini selesai, karena ayatnya juga di mana-mana itu ya, bahwa pada dasarnya manusia semuanya sedang menuju Allah Subhanahu. Tidak ada manusia yang tidak akan datang kepada Tuhan, semuanya akan datang lagi. Dan kalau itu kita bisa renungkan, itu akan memberikan kebaikan kepada kehidupan kita. Kita akan lebih menyadari akan makna kehidupan. Kita akan datang kembali. Kita asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu caranya seperti apa? Dari mulai alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, itu nanti ada penjelasan-penjelasannya di setiap alam-alam itu. Kita sekarang baru masuk ke alam yang ketiga, alam ruh, alam janin, alam dunia. Kita dunia, dua lagi nanti yang akan kita lalui. Yang belum. Nanti ada alam barzah, alam penantian. Alam penantian itu bisa lama. Alam penantian itu sekarang yang orang-orang yang sudah mati itu berada di alam barzah. Dan di alam barzah itu ya ada yang sudah 100 tahun, 200 tahun, ada yang sudah 1000 tahun. Ya, nah Rasulullah sendiri sudah 1000 tahun, 1400 tahun lebih masih di alam barzah dengan para sahabat-sahabatnya. Kapan berakhirnya? Ya nunggu kiamat. Kiamat datang itu berarti sudah selesai. Bagaimana yang mati di zaman Nabi Adam? Wah, sudah lebih lama lagi, berapa ribu tahun mereka berada di alam barzah. Semuanya di situ. Menurut Quran semuanya berada dalam. Jadi menunggu kiamat. Kenapa? Karena memang hidup ini memang dalam perjalanan. Kita berjalan menuju Allah SWT. Saya kira mungkin itu buat ini untuk pagi ini sampai di sini. Dan kita bisa jumpa lagi besok. Salam. Baik, mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wa rusuh wa nufuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh ya muhawwil ahwal hawil hana ila ahsan wa afina min akhwali ahli dhalal wa fi'alil ya alima sirri wa najwa najjina min kulil balwa wa albisna libasa taqwa wa hdina tariqal huda ta'milna amalan salihan wa tuhid wa tarab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan pada kami beban yang berat, bagaimana telah Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan pada kami yang kami sendiri tidak mampu memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, dan jauhkan kami dari orang-orang yang akan menyesatkan kami. Jauhkan Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil Terima kasih Pak Uci.